This conference will now be recorded. What the map function will do, yesterday itself we had discussed. The map function will receive two arguments. So out of which, okay, so we yesterday issued the command to get this help of, if you issue this map, and then it will give you the details. Okay, it will receive two arguments. One is the sequence, which is nothing but the collections. Okay, and then the second one is functions. Here the function can be a normal function or lambda function. Here we are going to use this lambda function. And then what it will do, it will take this one by one element. The functions will represent the transformation. What do we need to do? This transformation is represented in the function, and it will take this element, sequence element. We have n number of elements. In this example, we have 1, 2, 3, up to 99 elements. It will take the first element, and it will apply it to the function, and it will apply the transformation. And similarly, it will take the second element. Similarly, one by one, up to all the elements, the sequence will be taken, and it will apply a transformation, and the result will be stored in another list. Okay, you will be having a list. In that list, the output will be stored. So this is the same thing happens for the filter function also. Filter function also takes this sequence as input sequence, otherwise called as, we call it as a collection, and then here it applies this transformation, filter transformation. And then in case of reduce function, what happened here is the reduce function will take to input, and okay, here it takes the value x plus y. It will do the sum of values, okay, from the given sequence or the collections. It also receives the same type of input, the sequence or collection, and this is the logic that we need to implement. The logic that we implement is aggregate logic. So it will do a sum of all the sequence, and its output will a single value as an output. Whereas these two things, map as well as filter, the output is a list, whereas it produces a single value. That is what that we have discussed. And in our yesterday's session, we have started our discussion on sum of squares. We have a list here, starts from 1 to through up to 99. Here what we need to do, first the first step what we need to do, from the given list, you want to filter only the even numbers. For that we apply some condition, I modulus to equal to 0 means that number comes under even number. Then we form another list. Let me make it as filter output. Okay, the filter will get the following result: 2, 4, 8 up to 98. And then on this filter, what we need to do, so it get the input 1, 2. So this is the sequence 1, 2 up to 99, and it applies this function here. This function will be applied here, and output will be 2, 4, 6, up to 98. And then on the output of filter, now this filter output will be passed as a sequence list to map function. Now we have this map function 2, 4, 6, up to 98 values. Here in this map, what we need to do, we apply this logic I star I. Okay, so here it will take this value of I, and it will take I star I. This is the logic that we need to apply on the map function. The map function also will produce a list. The list of map function contains 2 square, 4, 4 square, 16, 6 square, 36. Okay, so 8 square, 64, like 10 square, 100, right, up to the squares. This is the output list of the map function. Even the map function or output list கொடுக்கும்னு சொல்லி தான் இந்த லிஸ்ட். இப்போ இந்த லிஸ்ட் எடுத்து நம்ம என்ன கொடுப்போம், நம்ம ரெடியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட்டா கொடுப்போம். ரெடியூஸ் ஃபங்க்ஷனோட சீக்வன்ஸ் என்னவா இருக்கும், 4, 16, 36 இதை எடுத்துட்டு இது என்ன பண்ணும்,
4 plus 16 plus 36 அந்த வரக்கூடிய வேல்யூவை ஃபைனல் அவுட்புட்டா கொடுக்கும். இதுதான் இந்த லாஜிக்கு ஏற்ற ப்ரோக்ராம். அடுத்து நான் இன்னொரு லாஜிக் வந்து ஒரு டேட்டா செட் எடுத்து சொல்றேன், அப்போ உங்களுக்கு மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். இப்போ இதுல புரியுதாது? நேற்றுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், இதே ஒரு ஃபார் லூப்ல இதை போட்டு காமிச்சோம். ஒரு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து ஒரு சிம்பிள் நார்மல்ல வித்தவுட் மேப்ரோடியூஸ் ப்ரோக்ராம் இல்லாம போட்டு காமிச்சோம். என்ன வேல்யூ வந்துச்சுன்னு இப்ப அதே இதை மேப்ரோடியூஸ் ப்ரோக்ராம் மூலியமா போட்டு காமிக்க போறோம். ஓகே, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரிப்பீட் மட்டும், நம்ம வேல்யூ நம்ம கிட்ட இருக்காது, எல் இல்லை, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எல் ஈக்குவல் டு நம்ம ஒரு லிஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் 1,100. இப்போ எல் ஓட வேல்யூ 1 to 99 வந்து இருக்கு. ஸோ லெட் பி மேக் இட் அஸ் total equal to 0. and then நம்ம என்ன பண்ணணும், for loop for I in L. Okay, so what we need to do, so it will take this element for I in L instance, I value will be taken 1 2 3 1 by 1. What we need to do, we want to check whether it is even number or not. For that I need to apply if condition by having an indentation of 2 space. If I modulus 2 equals to 0, colon வச்சிரணும். yes அப்படின்னு சொன்னா, again being it is under the if loop அப்படிங்கறனால here also 2 indentation. total total is equal to total plus I star I. so this is the logic. existing total ஓட சேர்த்து நம்ம ஸ்கொயர் I star I ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கும். இந்த வேல்யூ வந்து I in 1 I divided by 2, 1 divided by 2 equal to 0 1 பார்க்கும். மாடுலஸ் வேல்யூ நோ அப்படின்னா விட்டுரும். அப்போ 2 எடுத்துக்கும். 2 divided by 2 மாடுலஸ் ரிமைண்டர் 0 1 பார்க்கும். ஆமான்னு சொன்னோன்னு என்ன பண்ணும், ஓகே. ஸோ இப்போ டோட்டலோட சேர்த்து எக்ஸிஸ்டிங் டோட்டல் 0 இருக்கு, இந்த டோட்டலோட சேர்த்து I star I, அதாவது 2 ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத வந்து அது எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ இவ்வளோதான். இப்போ நம்ம டோட்டல் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா we will get the 1,61,700 as the value. ஓகே, இதை நம்ம எப்படி how we can apply on the Mapreduce programming அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே, first thing what I need to do, as I already told, first on the given value I want to filter the even numbers. So I want to apply a filter function. Like I apply f equal to filter function. It will take 2 arguments. Okay, the second argument is the list. Okay, so therefore I mentioned here as a list, L as a list, and then here what happened here is I want to apply a lambda function, lambda. Okay, the lambda function will take one variable. Okay, let I make it as I, and then here it will check the condition. Okay, I modulus 2 equal to 0. This is the logic. Okay, so here what happened here is this lambda function, first the value of L, okay, is 1. Then lambda I argument will take the first value L is equal to 1, and it will apply. This is the logic. 1 modulus 2 is equal to 0. No. Okay, then L value will be taken 2, and then it will apply the logic. 2 modulus 2 is equal to 0. If the condition is true, then that value will be stored in the list F. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ட்ரூன்னு F அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பர் 2 4 6 8 10 இருக்கா? இந்த லாம்டா அப்படின்றது என்னது ராமன்? ஃபங்க்ஷன் சார், ஃபங்க்ஷன். இது வந்து ஃபிக்ஸட். இது லாம்டாங்கிறது it indicates that it is a nameless, ஒரு இதுல இருக்கிற ஒரு key feature of Python. It is a nameless function. இதுல போயிட்டு கூகுள் போய் பாப்பா கேட்டீங்கன்னா lambda function in Python. The AWS lambda function is used for creating small
One time anonymous function means a nameless function. Objects in Python. Lambda can have any number of arguments, but it can have only one expression. It cannot contain any statement and return a function object. Okay, so a function without a name is called lambda function. The lambda function. Here lambda இருக்கு. இது மேப்ல அப்ளை பண்ணலாம், ஃபில்டர்ல அப்ளை பண்ணலாம். எஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்ப்போம், ஃபங்க்ஷன். இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவ்வளோ. சரிங்களா? இப்போ இது என்ன நடக்குதுன்னு புரியுதா? இது எது புரியலனாலும் என்கிட்ட கேளுங்க, நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம், ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துருக்கோம். அந்த லிஸ்ட்ல என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து எனக்கு ஈவன் நம்பரை செக்ரிகேட் பண்றதுக்காக ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணிருக்கேன். இதுதான் அந்த லிஸ்டோட எலமெண்ட். 1 by 1 அந்த எலமெண்ட் எடுத்துக்கும். இதுல ஒவ்வொரு எலமெண்டா போட்டு அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை. இதுதான் நம்மளுடைய லாம்டா ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன் ட்ரூ அப்படின்னா அந்த வேல்யூ மட்டும் எஃப்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணனால 2 4 6 8 ஸ்டோர் ஆயிடும். இது இல்ல 2 மாடுலஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0னா அது மாடுலஸ் ரிமைண்டர் வேல்யூ 0 பார்க்கும். எதெல்லாம் 2ஆல டிவைட் ஆகுதோ அதுக்கு மட்டும் தான் ரிமைண்டர் வேல்யூ 0 இருக்கும். இப்போ 3 மாடுலஸ் 2 ஈக்குவல் டு வேல்யூ என்னன்னா 1 வரும். therefore the condition true ஆகாது, ஆட் நம்பர். அதனால அது எடுக்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், முன்னாடி இன்னொரு ஐ கொடுத்திருக்கீங்கல்ல, இந்த ஐ என்ன பண்ணும்னா லாம்டா வந்து இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கு இல்லைங்களா, லிஸ்ட்ல இருக்க வேல்யூவை இந்த வேல்யூபிள்ல எடுத்துக்கும். நார்மலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம 2 நம்பரை பிளஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம், நார்மலா இன்புட் ஐ ஈக்குவல் டுன்றோமே அந்த ஐ மாதிரி ஆட் பண்ணுவோம். அதே, அதாவது 1 by 1 அந்த வேல்யூ அதேதான். ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து ஒவ்வொரு எலமெண்டா எடுத்துக்கும். அதேதான். சரி, ஓகே, தேங்க் யூ. அதேதான் ஃபார் லூப் மாதிரி எடுத்துக்கும். இது வந்து கண்டிஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரே இதுல நம்ம பண்ணிட்டோம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம், நம்ம ஃபார் ஐ இன் ஓகே எல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இஃப் ஐ மாடுலஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எஸ் ட்ரூ அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த ஈக்குவலன்ட் தான். ஃபார் ஐ இன் எல்லுக்கு பதில நம்ம இங்க லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் இங்க வந்துக்கும். இந்த லாஜிக் இங்க வந்து எழுதியிருக்கும். அவ்வளவுதான். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது எஃப் அப்படிங்கிற இதுல போய் வேரியபிள்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். Next, what we need to do? Okay, so here we have the filter value. Next, we need to find out the squares. Now we have 2, 4, 6, இது இருக்கு. ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். 2 ஸ்கொயர், 4 ஸ்கொயர், 6 ஸ்கொயர், 8 ஸ்கொயர், அப் டு ஐ நீட் 98 ஸ்கொயர். அப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், அகெயின் இந்த எஃப் அப்படிங்கிற இதை இந்த அவுட்புட்டை வந்து நான் வந்து ஒரு லிஸ்டா கொடுப்பேன். ஹியர் டு what function that I need to go for is map function. Since I am going for a transformation, I need to apply a map function. Map function on the list enna f as the input. So here too I am going to make use of a lambda. Okay, so m is equal to, let I assign it using another variable, m is equal to map of lambda. So I எடுத்துக்கிறோம். இந்த லாஜிக் வந்து என்ன, okay, so colon கொடுத்துட்டு I star I, this is my logic. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், இந்த எஃப்ல இருக்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எஃப் வந்து 2ன்னு எடுத்துக்கும். and then இந்த 2ங்கோட வேல்யூ 2, 4, 6, இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் I is equal to 2ன்னு எடுத்துக்கும் இந்த இடத்துல. and then 2 stars 2 equal to 4. இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஒரு given இதுல ஒரு வேல்யூ எடுத்து அந்த வேல்யூ எடுத்து
இன்னொரு வேல்யூவா மாத்துறது பேரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். 4 எடுத்துக்கும். now I is equal to 4 அப்படின்னு எடுத்துக்கும். and then I star I 4 star 4 is equal to 16 அப்படின்னு மாற்றும். அதே மாதிரி I is equal to 6 அப்படின்னு எடுத்துக்கும். இந்த இடத்துல 6 star 6 is equal to 36 அப்படின்னு மாற்றும். இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூவா மாற்றும். இது நம்மள மேப் ஃபங்க்ஷன். So map function will take two arguments. One argument is our lambda function and second argument is list, and it will give an output as a list. Okay, what output that we will get? Here we will get the output 4 comma 2 2s are 4, 4 4s are 16, 6 6 are 36, 8 8s are 64, 10 10s are 100, like 12 12s are 144. இந்த மாதிரி it will receive a output. இந்த இடத்துல நான் m ஓட அவுட்புட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன், அதுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் சம் பண்ணணும்னா I need to apply a reduce function. Okay, now let I apply a map function. இதுல ஏதாச்சும் புரியலன்னா கேட்டுருங்க. இதுதான் அந்த லாஜிக், நான் மேப்ல அப்ளை பண்ண போற லாஜிக். திரும்பி சொல்றேன், இதை வந்து நீங்க ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை. இதுக்குன்னு மேப்ரோடியூஸ் ப்ரோக்ராமர் தான் இதை பண்ணுவாங்க. நீங்க ஆர்கிடெக்ட் லெவல்ல how to configure what to doங்கிறது தெரிஞ்சா போதும். உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அதை நடத்துறேன். ஓகே, so let I apply a m is equal to map take two argument. One is the f, that is the list. Okay, so the another one is lambda I star I. Okay, so lambda I colon I star I. Okay, this is the output of map. பாருங்க எவ்வளவு ஈஸின்னு பாருங்க. Now we will get m நான் வந்து கொடுத்தேன்னா it will convert and give the value 4 16 36 இந்த மாதிரி வேல்யூ கொடுக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணேன். 1ல இருந்து 99 வரைக்கும் வந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு எஃப் அப்படிங்கிற ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணி அதுல எனக்கு தேவையான ஈவன் நம்பரை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் தென் மூணாவது அதுல இருந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்றதுக்காக நான் மேப் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த மேப் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நம்பரை எடுத்துட்டு அது இன்னொரு நம்பரா அதை மாற்றி கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ now I got the sum of squares. Next finally I want to sum all the thing. For that what I need to do, I want to use a reduce function. R is equal to reduce. Reduce function also take two arguments. One is so the output of the map m எடுத்துக்கும். இன்னொன்று என்ன பண்ணணும்னா lambda என்ன பண்ணும், x, y colon x plus y அப்படின்னு கொடுத்துரும். அப்போ ஸோ lambda, ஓகே, ஸோ x, y colon x plus y. அப்போ என்ன எடுத்துக்கோம்னா இந்த m அப்படிங்கிற லிஸ்ட்ல எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கும், எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் ரெண்டையும் சம் பண்ணும். அந்த சம் பண்ணதை வந்து ஒய்ல வந்து போட்டுரும். திரும்ப அடுத்த வேல்யூ எக்ஸோட அடுத்த வேல்யூ இந்த மாதிரி 1 by 1 எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் கிவ் த அவுட்புட். இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க அத, அந்த எக்ஸ் ஒய் இது என்ன பண்ணும்னா எக்ஸ் காமா ஒய் என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் இந்த இருக்கிற எல்லாத்தையும் சம் பண்ணும். நம்மளோட நீட் என்ன, சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் 4 plus 16 plus 36 plus 64 இருக்கு இல்லையா, இதுதான் எனக்கு வேணும். இந்த ரெடியூஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும்னா இந்த லிஸ்ட்டை இங்கே வச்சிருக்கிற அந்த லிஸ்ட் 4, 16, 36 இந்த லிஸ்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு லிஸ்டோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4ன்னு எடுத்துக்கும், ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 16 எடுத்துக்கும். இதான் இந்த இடத்துல நடக்குது, எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸையும் ஒய்யையும் ஆட் பண்ணும். 16 plus 4 ஈக்குவல் டு 20 அப்படின்னு போட்டுருக்கும். அந்த 20 அப்படிங்கிறத எதுல வச்சுக்கும், ஒய்ல வச்சுக்கும். ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 அப்படின்னு வச்சுக்கும். அதே மாதிரி அடுத்த வேல்யூ எடுக்கும், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 36 அப்படின்னு எடுத்துக்கும்.
அப்போ 36 அதுக்கப்புறம் 36 plus 20 is equal to 56 அப்படிங்கிறத ஒய்ல போட்டு அது அடுத்த நம்பரை எடுக்கும் 64 எடுத்துக்கும் x is equal to 64 y is equal to 56 plus 56 equal to so 120 போட்டு இந்த மாதிரி இது அரேல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் சம் பண்ணி ஃபைனலா அந்த சம்மோட அவுட்புட் வந்து கொடுக்கும். என்னோட லாஜிக். ஒரு given லிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் சம் பண்றது தான் இந்த ரெடியூஸ் ஃபங்க்ஷனோட லாஜிக், அக்ரிகேட் ஆக்டிவிட்டி. So this is the function, okay. இப்போ r அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அவுட்புட் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தோமா இந்த அவுட்புட் இது ஒன்னா இருக்க 1,61,700. So this is the way by which you want to apply a Mapreduce program. Okay. ரமன் எப்படி ரமன் அது இது சேம் ஆச்சு ரமன்? சின்ன லாஜிக் தான் எனக்கு புரியல. 1,61,700ங்கிறது இது லாஸ்ட் அது புரிஞ்சு மேல அந்த இது சம்மேஷன் ஆஃப் இது ராமன் அது அது எது அது எதோட சம்மேஷன் அது? இதான் இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மலா பைத்தான்ல போட்ட ப்ரோக்ராம். ஓகே மேல நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற வேல்யூ ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் 1,100 போட்டோம், டோட்டல் 0ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம், ஃபார் ஐன் 1 போட்டோம், நார்மல் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணது. மேப்ரெடியூஸ்ல நம்ம எப்படி அதை கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோங்கிறத போட்டுருக்கோம். இப்ப இது வந்து சின்ன வேல்யூனால இது பிரச்சனை இல்லை. இதே நீங்க 1ல இருந்து 1 கோடி வரைக்கும் ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப அந்த கேஸ்ல நீங்க யூ நீட் திஸ் மேப்ரெடியூஸ். மேப்ரெடியூஸ் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது இட் ஆப்பரேட்ஸ் ஆன் தி ஹியூஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா. நிறைய வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும்போது அது வந்து ஆப்பரேட் ஆகும். அதுதான் நீங்க இது 1ல இருந்து 100 வரைக்கும் ரெண்டுமே ஒரே வேகமா தான் கொடுக்கும். நீங்க 1ல இருந்து 1 கோடி வேல்யூ நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா நார்மல் ஃபங்க்ஷனால அது பண்ண முடியாது. பைத்தான் மேப்ரெடியூஸ்ல போட்டீங்கன்னா டிவைட் அண்ட் கான்க்யூர் அப்ரோச். ஓகே, வேற என்ன டவுட்? ஓகே, கிளியர். ஸோ மேப்ரெடியூஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும், அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த கான்செப்ட். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு லைவ் டேட்டா செட்ல சில ஆபரேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஹவு டு செட் அப் அ டேட்டா செட் ஃபார் அ மேப்ரெடியூஸ் ஆபரேஷன். ஓகே, ஸோ ஒரு ரியல் டைம் டேட்டா செட் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் மை டேட்டா செட். Let I check where I have my data. Oh, here. Data master. Okay. Retail DB. In the retail DB, it is the data, order items. So this is my data. இப்போ இதை நம்ம இதில் ஓப்பன் பண்ணுவோம், ஒரு நோட் பேட்ல ஓப்பன் பண்ணுவோம்.
இந்த டேட்டா செட்டை யூஸ் பண்ணி நான் இந்த மேப்ரோடிஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அப்போ சொல்றேன். ஸோ இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஐ ஹாவ் அரௌண்ட் 1,60,000 டேட்டாஸ் வந்து இதுல இருக்கும் ரஃப்லி. It took some time for loading. Please wait. பெரிய ஃபைல்னால நேரம் ஆகுது. ஒரு லட்சத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு 70,000 என்னமோ இருக்கு டேட்டாஸ், ஒரிஜினல் டேட்டா. No issues. Ramana will wait. No issues. நம்ம ஆர்கிடெக்ட் லெவல் ரமன், இது வந்து என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இந்த மேப்ரெடியூஸை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கும்? நீங்க ஆர்கிடெக்ட் லெவல்ல நீங்க இந்த கிளஸ்டரை ஃப்ரேம் பண்றது, எக்ஸிக்யூட் பண்றது, இப்ப இந்த லாஜிக் எல்லாம் உங்ககிட்ட கேட்க மாட்டாங்க. நான் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் நான். இப்ப இதுல 3 வெர்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கு. இப்ப நீங்க நம்மளோட அந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில நம்ம இந்த ஹடூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் there are 3 வெர்டிகல்ஸ். 4 வெர்டிகல்ல நீங்க வேலைக்கு போகலாம். ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஹடூப்போட டெவலப்பர், ஹடூப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அட்மின், இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட ரோல். இப்ப இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட ரோல் தான் வந்து நம்ம கிளஸ்டரை வந்து மேனேஜ் பண்றது, கிளஸ்டரை வந்து ஃபார்ம் பண்றது, கிளஸ்டரை மேனேஜ் பண்றது, இதெல்லாம். ஸோ ரெண்டாவது வந்து டெவலப்பர். இந்த டெவலப்பர் தான் வந்து நம்ம மேப்ரெடியூஸ் ப்ரோக்ராம் எழுதுறவங்க. இந்த மேப்ரெடியூஸ் ப்ரோக்ராம் நம்மளோட லாஜிக் ஏற்ற மாதிரி எழுதுறவங்க. ஸோ இப்போ இந்த அட்மின் ஏது இருக்கிறவங்க அட்மினுக்கு போவாங்க. நார்மலா டிபிஏவா இருக்கிறவங்க, டேட்டா பேஸ் அட்மினா இருக்கிறவங்க, அந்த இந்த லினக்ஸ் சிஸ்டம் அட்மின், லினக்ஸ் அட்மின், இந்த மாதிரியான பீப்புள்ஸ் வந்து ஹடூப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு போவாங்க. ஸோ இதுல வந்து கிளஸ்டர் கிரியேஷன், ஃபார்மேஷன், கிளஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்றது. இந்த கிளஸ்டர் எத்தனை கிளஸ்டர் வரணும், அந்த கிளஸ்டர்ல எத்தனை நோடு இருக்கணும், அந்த நோடுல என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும், இது எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்றது தான் ஆர்கிடெக்ட். அடுத்த ஒரு ஆள் என்ன இருப்பாரு அப்படின்னா டெவலப்பரோட ரோல். டெவலப்பர் யார் யார் இருப்பாங்க? ஸோ இப்போ ஜாவா ப்ரோக்ராமர், .NET ப்ரோக்ராமர், இந்த மாதிரி பைத்தான் ப்ரோக்ராமர், ப்ரோக்ராமிங்ல இருக்கிறவங்க தே கோ ஃபார் திஸ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ மூணாவது ரோல் வந்து டெஸ்டர், ஹடூப் டெஸ்டர். நம்ம இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங், லோட் டெஸ்டிங், டெஸ்டிங்ல இருக்கிறவங்க இந்த இதுல வந்து இந்த ரோல் ஹடூப் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது போவாங்க. இப்ப நம்மளுடைய கோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஆர்கிடெக்ட். ஸோ இந்த 2 ரோலும் சேர்ந்தது. ஓகே, 2 ரோல் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுத மாட்டோம், 2 பேரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது தான் ஆர்கிடெக்ட். அப்ப இந்த ஆர்கிடெக்ட் தான் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட். ஆர்கிடெக்ட்ங்கிறது சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட். ஒரு கிளைண்ட் வந்து நம்மளை அப்ரோச் பண்ணான்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் இந்த கிளஸ்டர். இவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? பேசிக் நீங்க கமாண்ட் மட்டும் தான் தெரியும், வேற எதுவும் தெரியாது. இப்போ உங்களுக்கு தான் தெரியணும். இப்போ நீங்க வந்து இந்த கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம எத்தனை கிளஸ்டர் சைஸ் எப்படி இது பண்றது, கிளஸ்டர் கான்ஃபிகரேஷன், இப்போ என்னென்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்க உங்களோட ரோல் வித் எல்லா டீமு கூடயும் நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்றது. அப்போ உங்களுக்கு இதை பத்தி அட்மின் பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்கணும், டெவலப்மெண்ட் பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இது போக இவங்களுக்குலாம் என்ன தெரியாது? ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம அட்மின் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களுக்கு வந்து கிளவுட்லாம் தெரியாது. நார்மலாக என்ன தெரியும்? ஹடூப் கிளஸ்டர் மட்டும்தான் தெரியும். அப்போ அந்த கிளவுட் இன்ஜினியர்ஸ் தனியா இருப்பாங்க, கிளவுட் ஆர்கிடெக்ட் தனியா இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட நீங்க சொல்லுவீங்க, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 100 நோட் கிளஸ்டர் வேணும், அதுல வந்து 3 தான் வந்து நீங்க ஒன்றை வந்து நேம் நோடுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒன்று செகண்டரி நேம் நோடுக்கு, ஒன்றுக்கு வந்து ஜாப் ட்ராக்கருக்கு, மிச்ச 97 டேட்டா நோடுக்கு வேணும். இந்த நேம் நோடுல வந்து 8 GB RAM வேணும், அதுல வந்து 4 மைக்ரோ ப்ராசஸர் வேணும். சில டேட்டா நோடுக்கு 2 GB 4 GB RAM வேணும், ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருந்தா போதுங்கிற இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ல யார் டிசைட் பண்ணுவோம்? ஆர்கிடெக்டுக்கு தெரியணும். இந்த ஆர்கிடெக்ட் வந்து கிளவுட் இன்ஜினியர்கிட்ட சொன்னோம்னா கிளவுட் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்க?
இவங்களோட நீருக்கு ஏற்ற மாதிரி 100 மிஷின்ஸை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அந்த மிஷின்ஸோட ஐபி அட்ரஸை வந்து பப்ளிக் ஐபியை வந்து ஹடூப் அட்மின்ட்ட கொடுத்துருவாங்க. ஹடூப் அட்மின் அங்கே அவரோட மிஷின்ல இருந்து அது கூட கனெக்ட் பண்ணி அதை இன்ஸ்டலேஷன் பண்றது அது பண்ணுவார். இப்போ இந்த ஆர்கிடெக்டுக்கு என்ன தெரியணும், கிளவுடும் தெரியும். அப்போ கிளவுடை பத்தி தெரியும், கிளவுடில் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு தெரியும். ஸோ அட்மின் ஆக்டிவிட்டின்னு தெரியும். இது போக நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் அட்மின் ஆக்டிவிட்டி. இது போக கடைசியில் எண்டில் உங்களுக்கு கிளவுடரா வச்சு நான் சொல்லி தருவேன். நான் பார்த்த எல்லாத்தையும் திரும்ப எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி சொல்லி தருவேன். கிளவுடரா ஹடூப் யூஸ் பண்ணி நான் சொல்லி தருவேன். ஓகே, ஸோ ஹவு டு கான்ஃபிகர் கிளவுடரா கிளஸ்டர் அப்படின்னு. கிளவுடராங்கிறது இட் இஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நம்ம ஹடூப் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஓப்பன் சோர்ஸ். அதில் நீங்கள் சில கம்பெனிஸ் அதை எடுத்து அண்ட் டாப் ஆஃப் இட் சில சின்ன சின்ன ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணி அவங்க பேரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கிளவுடராங்கிறது வேர்ல்டு லீடர். அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன இருக்கு, வி ஹாவ் ஆர்டன் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதே மாதிரி மேப்பார் இருக்கு. அதே மாதிரி அமேசான்ல இஎம்ஆர் எலாஸ்டிக் மேப்ரெடியூஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஐபிஎம்ல பிக் இன்சைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். இதுல எல்லாமே ஹடூப்ல இருக்கிற சோர்ஸ் கோடை எடுத்து அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க சின்ன சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி இதுல 90% எல்லாமே சேம் தான். அந்த 10% தான் வந்து என்ன ஆகும், இட் வில் டிஃபர். கிளவுடரானா அவங்க இன்டர்ஃபேஸ் வச்சிருப்பாங்க ஈஸி பண்றதுக்கு. கிளவுடரா மேனேஜர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஹார்டன் ஒர்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இன்டர்ஃபேஸ் வச்சிருப்பாங்க, ஹியூ அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்க வந்து அந்த யூசர் ஆக்சஸ் வந்து சிம்பிளா இருக்கணும். அப்பதானே நீங்க அவங்க தான் வாங்குவீங்க. நீங்க அவங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து இது வந்து காசு கிடையாது. ஹடூப் வந்து காசு கிடையாது, ஓப்பன் சோர்ஸ். ஆனா நீங்க கிளவுடரா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து பே பண்ணணும். எதுக்கு பே பண்ணணும், உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும்னா பே பண்ணணும். நீங்க ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், கிளவுடரா டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா யூ நீட் அ சப்போர்ட் ஃப்ரம் த டெக்னிக்கல் பீப்புள்ஸ். ஸோ அட் தட் டைம் இஃப் யூ நீட் அ சப்போர்ட் யூ நீட் டு பே ஃபார் தி கிளவுடரா. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த திங் தட் இட் இஸ் அசோசியேட்டட். இப்போ நம்மளுடைய கோர்ஸ் வந்து யூ நீட் டு அவேர் கிளவுட பத்தி. ஏன்னா ஆல்சோ பிகாஸ் த இன்ஃப்ரா ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் இன்ஃப்ரா வந்து கிளவுடில் தான் வச்சிருப்பாங்க ரியல் டைம்ல. ஏன்னா நம்மளோட நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கேல் அப் ஸ்கேல் டவுன் பண்ணணும். உங்களோட கிளஸ்டர் எக்ஸாம்பிள் யூ ஸ்டார்ட் வித் 10 நோடு கிளஸ்டர்னு வச்சுக்கோம். 1 to up to 10 நோடு டேட்டா நோடு வச்சிருக்கீங்க. திடீர்னு உங்க லோடு வந்து கூட வந்துருச்சு, இன்னொரு 10 நோடு வேணும்னா நீங்க அதே பிசிக்கல் செட்டப்னா உடனே 10 நோடு அதில் ஆட் பண்ண முடியுமா? ஆட் பண்ண முடியாது. You need to get the resource, you need to install the needed software, and you need to integrate with the existing system. So instead of that, if you go for a cloud, within 1 minute என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு அடுத்த 10 நோடு 20 நோடு டோட்டலா உடனே ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்க லோடு கம்மியாச்சுன்னா குறைச்சிக்கலாம். ஸோ டைனமிக் ஒர்க் லோடு இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஸோ கிளவுட் இஸ் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷன். அதே மாதிரி அடுத்த அட்வான்டேஜ் என்ன, யூ நோ நீட் டு பே ஃபார் எனிதிங். இனிஷியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு எதுவும் பே பண்ண தேவையில்லை. டு விச் எக்ஸ்டென்ட் தட் யூ ஆர் யூசிங் அதுக்கு மட்டும் நீங்க பே பண்ணா போதும். இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிறதுனால கிளவுட் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ ஒரு கிளவுட் இன்ஜினியருக்கு நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதும் ஆர்கிடெக்ட் தான் கொடுப்பீங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு கண்ட்ரோல் பண்றதும் நீங்க தான் பண்ணுவீங்க. டெவலப்பர் பண்ணக்கூடிய லாஜிக் நீங்க பண்ண தேவையில்லை. வாட் ஹி இஸ் டூயிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம டெவலப்மெண்ட் பத்தி Mapreduce அப்படின்னா என்ன, பிசினஸ் லாஜிக் எல்லாம் அவங்க தான் டெவலப் பண்ணுவாங்க, நீங்க பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ ஆல் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட். சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் ரோல் எண்டு கிளையண்ட் எண்ட் டு எண்டு சொல்யூஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு இந்த டீம் எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்றவங்க, அவங்களுக்கு இதை பத்தின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியணும். தட்ஸ் ஆல். இஸ் இட் கிளியர்? தெளிவா இருக்கு ராமன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ராமன். இப்போ நம்ம ஹடூப் போக நம்ம கரிக்குலம்ல என்ன பண்றோம், ஹடூப் மாதிரி இன்னொரு இதுதான் வந்து ஹடூப்போட அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் ஸ்பார்க். ஹடூப்போட ஒரு 100 டைம்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டா பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ஏங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஹடூப்ல நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லா ரீடு ரைட்டும் இன்டர்மீடியட்டா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றோம், மேப்ரெடியூஸ் ப்ரோக்ராம் பண்றோம்னா இன்டர்மீடியட்டா நம்ம எல்லா ரீட் ரைட்டும் உங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணும். அப்ப நீங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல போய் நீங்க ரீட் பண்றது ரைட் பண்றதுங்கிறது இட் டுக் சம் டைம். ஏன்னா இட் இஸ் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ். ஸ்பார்க்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் ரீட் பண்றது
நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்ல. அதே மாதிரி கடைசி ரிசல்ட்டை மட்டும் ரைட் பண்றது ஹார்ட் டிஸ்க்ல. இன்டர்மீடியட்டா நடக்கிற ரீட் ரைட்லாம் ரேம் மெமரியில நடக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதனால உங்க ரேம்ல இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து ரீட் பண்ணீங்கன்னா எது ஃபாஸ்டா இருக்கும்னா ரேம்ல இருந்து ரீட் பண்றது ஃபாஸ்டா இருக்கும். The way by which Spark is architected is it reads the data, intermediate data during the Mapreduce operation from the RAM memory. அப்போ அதனாலதான் ஸ்பார்க் கிளஸ்டருக்கு அதிகமான ரேம். நம்ம அடுத்து ஸ்பார்க் இன்ஸ்டலேஷன்ல நீங்க பாப்பீங்க. ஸோ நம்மளோட ரோல் ஆர்கிடெக்ட்ங்கிறனால ஹடூப் போக ஸ்பார்க்கையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். தட் இஸ் த ரீசன் வை வி கோ ஃபார். உங்களுக்கு ஹடூப் தெரியும், ஸ்பார்க் தெரியும், கிளவுடோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்ன வேணுமோ அது தெரியும், அண்ட் தென் உங்களுக்கு அட்மின் ரோல் தெரியும், டெவலப்பர் ரோல் தெரியும். இவங்களுக்கு வந்து இந்த டேபிள்ஸ் பத்தி இதெல்லாம் தெரியும். அட்மின் நம்ம பார்த்தோம் பாருங்க, ஹைவ் டேபிள்ஸ் பார்த்தோம், ஸ்கூப் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸ்கூப்ல எல்லாம் என்ன பண்ணணும்லாம் தெரியாது. இந்த ஹைவை இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ணுவாங்க, ஸ்கூப் இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு ஹைவை பத்தி என்கிட்ட எது தெரியும், டேபிள்னா என்ன, 2 டைப் ஆஃப் டேபிள், மேனேஜ் டேபிள்னா என்ன, எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்னா என்ன, எங்க மேனேஜ் டேபிள் யூஸ் பண்ணணும், எங்க எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் யூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஆர்கிடெக்டுக்கு தெரியும். ஸ்கூப் எப்படி டேட்டா கிரால் பண்றது, ஃப்ளூம் எப்படி டேட்டா கிரால் பண்றது, இவங்களோட ரோல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்றது மட்டும். ஆர்கிடெக்ட் ஃப்ளூம் வந்து எப்படி டேட்டா கிரால் பண்ணணும் அப்படிங்கறத இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க, டெவலப்பர்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ண. டெவலப்பரோட ரோல் வந்து ஹைவோ ஸ்கூப்போ கான்ஃபிகர் பண்றதுலாம் கிடையாது. இது எல்லாத்தையும் அண்டர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் ஆர்கிடெக்ட், அட்மின் வில் இன்ஸ்டால் தட் சார். இன்டர்னல் நடக்கிற எல்லாத்தையும் ஆர்கிடெக்ட் தான் டிக்டேட் பண்ணுவாங்க. அக்கார்டிங்லி டெவலப்பர் வில் ரைட் த கோட். டெவலப்பருக்கு வேற என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது, வாட் இஸ் வாட்ங்கிறது தெரியாது. இப்போ அவர் வந்து வெறுமான ப்ரோக்ராம் லாஜிக் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லாஜிக்கை பைத்தான்லயோ ஜாவாலையோ எதுல வேணுமோ எழுதி தருவார். இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த லாஜிக்கை தான் அவர் எழுதுவார். நம்ம இந்த எழுதியிருந்த அந்த லாஜிக்கை he need to do. So this is the way by which we need to go for. இப்போ செக் பண்ணும் டேட்டா செட் வந்துடுச்சு. ஸோ இதுல வந்து நான் சாம்பிள் இது மட்டும் எடுத்துருக்கேன். அதாவது நம்மளோட இதை வந்து 1,00,000 ரெக்கார்ட் நான் உள்ள கிளஸ்டர் வரும்போது நாளைக்கு காமிக்கிறேன். சாம்பிள் டேட்டா செட் மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் ஸ்லோவா இருக்குங்கிறதுக்காக. இப்போ இதுல என்ன இருக்கு, we have first 6 ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன். இதுல என்னென்ன இப்படிதான் இருக்குதான், ஒரிஜினல் டேட்டா இப்படிதான் இருக்கும். இந்த டேட்டா ஒண்ணுமே தெரியாது, என்ன இருக்கு ஏதுன்னே தெரியாது. இதுல இருந்து இந்த கொண்டு வந்துட்டேன். இதெல்லாம் பாருங்க, இவ்வளவு டேட்டா இருக்கு. இந்த டேட்டால நமக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா, ஒண்ணும் தெரியாது. எவ்வளவு ரெக்கார்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. நம்ம ஒரிஜினல் டேட்டா செட்ல 1,72,197 ரெக்கார்ட் இருக்கு. திஸ் இஸ் த கவுண்ட், 1,72,197. திஸ் ஆர் ஆல் த டேட்டா செட்ஸ். இதுல இருந்து நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரிஜினல் டேட்டா தான் இருக்கும். இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன, இது வந்து ஒரு ரீட்டைல் டேட்டா செட். ஸோ இந்த டேட்டா செட்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, if you look into that, என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுல இத்தனை நம்பர் ஆஃப் 6 ஃபீல்டு வந்து இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 ஃபீல்டு வந்து இதுல இருந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த 6 ஃபீல்டும் என்னென்ன இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுங்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் 6 எடுத்துக்கும், அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். ஒரே ஒரு ஃபீல்ட் எடுத்துக்கிட்டு நான் ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். ஸோ பெரிய ஃபைலுங்கிறதுனால இட் டுக் திஸ் மச் ஆஃப் டைம். 1 2 3 4 5 6 இது ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட். இது வந்து ரெண்டாவது ரெக்கார்ட். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட். ஓகேங்களா? இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட். கண்ட்ரோல் சி, இன்னொரு நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகே, these are all the 5 fields. ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு நாளைக்கு இதனோட ப்ரோக்ராமிங் பார்ட்டை பார்த்துட்டு. So here this is the retail database which contains the following information. Okay, so இந்த ஃபைலோட
இந்த ஃபைலோட பேர் வந்து ஓகே பார்ட் ஐஃபன் 00000 எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா? நீங்க ஹைவ்ல வந்து டேட்டா நீங்க ஃபெச் பண்ணும்போது, நீங்க ஹைவ் டேபிள்ல டேட்டா ஃபெச் பண்ணும்போது HDFSல வச்சிருக்கும் போது உங்க ஃபைல் ஸ்கூப்ல இருந்து ஃபெச் பண்ணும்போது இந்த பேர்ல தான் இருக்கும்னு பார்த்தோம். நான் இருக்கா உங்களுடைய RDBMS. இந்த RDBMSல இருந்து நீங்க ஸ்கூப் யூஸ் பண்ணி டேட்டா ஃபெச் பண்றீங்க. டேட்டா ஃபெச் பண்ணும்போது உங்களோட ஃபைல் இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கு. ஸ்கூப் வந்து டிஃபால்ட்டா 4 மேப் ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்வால்வ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் இப்படி இருக்கும், செகண்ட் ஃபைல் வந்து இந்த நம்பர் இருக்கும், தேர்ட் ஃபைல் வந்து இந்த வேல்யூ இருக்கும், ஸோ ஃபோர்த் ஃபைல் இந்த மாதிரி இருக்கும். டிஃபால்ட்டா 4 இது ஃபெச் பண்ணும். நம்ம இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன ஐஃபன் m = 1 அப்படின்னு கொடுத்தனால ஒரே பேர்ல ஃபெச் பண்ணும். நான் இருக்கா இந்த ஃபைல்ல தான் நீங்க ஹைவ் லாஜிக் எழுதியோ இல்ல நீங்க வேற மேப்ரெடியூஸ் லாஜிக் ஜாவா பைத்தானோ எழுதியோ ப்ராசஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னேன். இந்த ஃபைல் தான் இந்த ஃபைலோட ஃபைல் இப்படிதான் இருக்கும். இதுதான் அதனுடைய டேட்டா. It contains 6 fields. First field வந்து என்ன அப்படின்னா order item ID. It is a retail database. Okay, it is a retail database. It contains 6. One is order item ID. அந்த ஆர்டர் ஐட்டத்தோட ஐடி ஆர்டர் ஐடி. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டர் ஐடி. மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட கீ, என்ன ஐட்டம் வாங்குறாங்களோ அந்த ஐட்டம் கீ, ப்ராடக்ட் ஐடின்னு சொல்லலாம் இல்ல ஐட்டம் ஐடி. நாலாவது வந்து என்னன்னா நீங்க குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ்ட், நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ். ஓகே, குவான்டிட்டினா நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டா செட்டை பத்தின எண்ட் டு எண்ட் தெரியணும். அஞ்சாவது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். ஆறாவது ஃபீல்டு என்னன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ஐட்டம், அந்த ஒரு ஐட்டத்தோட காஸ்ட். இப்ப இந்த இடத்துல என்னது, என்னோட ஆர்டர் ஐட்டம் ஐடி 1, அதனோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். ஓகே, அந்த ஆர்டர் ஐடி 1. இது வந்து என்ன, அந்த ப்ராடக்ட் ஐடி, என்னோட ப்ராடக்ட் ஐடி 957. நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எத்தனை பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன், ஒண்ணு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் என்ன, ஒரு ஐட்டமோட காஸ்ட் என்ன. ஓகே, இந்த ஐட்டமோட காஸ்ட் வந்து 299. ரஃபா போட்டுக்கோங்க 299. ஓகே, 0.98 வச்சிருக்கோம், 299 வச்சுக்கோங்க. டோட்டல் ஐட்டம்ஸ் எத்தனை பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம், ஒரே ஒரு ஐட்டம், therefore 299. இதுதான் இதனுடைய டேட்டா செட். ஓகே, அந்த டேட்டா செட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இதை வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு மேப்ரெடியூஸ் எழுதுறது, ஒரு எப்படி டோட்டல் ரெவன்யூ ஃபார் பர்டிகுலர் ஆர்டர் ஐடி எப்படி எழுதுறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். நம்ம நாளைக்கு கிளாஸ் வச்சுக்கலாமா, திங்கக்கிழமைக்கு பதிலா? நாளைக்கு ஓகேயா? இதே டைம் உங்களுக்கு 2 பேருக்கு ஓகேயா? எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்களா? நாளைக்கு இதை முடிச்சுட்டோம்னா நான் 2 நாள் கேப் விட்ட மாதிரி ஆயிடும். நான் இந்த சீக்வன்ஸ்ல உங்களுக்கு நான் ஈஸியா புரிய வச்சிருவேன். நாளைக்கு இந்த டேட்டா செட்டை வச்சு ஹவு டு ரைட் சம் அடிஷனல் மேப்ரெடியூஸ் ப்ரோக்ராமிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். உங்களுக்கு ஓகேவா? ஓகே ஓகே. முரளி இன்னைக்கு வரல போல, அவர்கிட்ட கேட்கணும். நம்ம அவருக்கு மட்டும் நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறீங்களா? நான் கேட்டு சொல்றேன். தெரிஞ்சிடும். ஓகே, கேட்டுட்டு இந்த சாட் ராமன். ஓகே, எனக்கு நீங்க மத்தியானத்துக்குள்ள இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஓகே, வில் டு இட் ராமன். ஓகே, சோ இத நான் வந்து இத ஒரு தரம் இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் கொடுத்தத இந்த லாஜிக்கை மட்டும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க போதும். நாளைக்கு இந்த டேட்டா செட்டை எப்படி எடுக்கிறது, இதுல என்னன்னா மேப் ரெடியூஸ், இதுல என்ன பண்ணலாங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபுல்லா. இதுக்கு கொஞ்சம் கூட டிஸ்கஷன்ஸ் தேவை. ஓகே ராமன், இதுல we discussed about 6 values. ஆனா இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 வேல்யூ இருக்கு ராமன். 8 வேல்யூ இல்ல சார், இதுதான் நான் தான் சொன்னேன்ல, இதுதான் ரேட் 299.98. ஓகே, ஃபைன்.
நாளைக்கு நம்ம அந்த ஒரிஜினல் கிளஸ்டர்ல போட்டு அந்த டேட்டா எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இதுல என்னென்னலாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ண போறோம், இதுலயும் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஒன்ஸ் அகெயின் இதுல நம்மளோட நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுவோம், மேப் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுவோம், ரெடியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுவோம். இப்போ இந்த லாஜிக் நான் நடத்துறதுக்கு 1.5 மணி நேரம் ஆயிடும், 1.5 hours ஆயிடும். அதனால நம்ம லெட் பி ஸ்டார்ட் ஆன். நாளைக்கு கம்ப்ளீட்டா இதை வந்து பிடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும். இவ்வளவு டேட்டா செட்ல ஒரு மேப் ரெடியூஸ் மூலியமா பண்ணும்போது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஓகே, ஃபைன் ராமன். ஓகே. You try with this. Thank you.